کنسولیٹ پر حملہ بھارت نے کرایا. اور افغان خفیہ ایجنسی ملوث. منصوبہ بندی افغانستان اور کوئٹہ میں ہوئی. اسلحہ ٹرین کے ذریعے لا کر بلدیہ ٹاؤن میں رکھا گیا. دہشت گردوں نے جعلی شناختی کارڈ بنوائے. منصوبہ ساز اسلم اچھو پڑوسی ملک میں مارا گیا. 5 دہشت گرد گرفتار ہوئے. کراچی پولیس چیف کی بریفنگ. کراچی میں سپہ سالار سے تاجروں کی بیٹھک. ملکی صورتحال امن و امان کی بہتری پر تبادلہ خیال. محفوظ ماحول کی فراہمی پر اظہار تشکر. کاروباری برادری ملک میں معاشی استحکام کے لیے کردار ادا کرے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی گفتگو. پاکستان کی بڑی جیت. بھارت نے اصولی موقف مان لیا. آبی تنازع میں بڑی پیش رفت. ہندوستان سینٹاس معاہدے کا معاملہ حل کرنے پر آمادہ. چناب بیسن میں منصوبوں کے معائنے کی اجازت. فیصل وافڈا کی 3 رکنی ٹیم کو روانگی کی ہدایت. سینٹاس معاہدے کے تحت ہمیں پورا پانی نہیں مل سکتا. کمی ڈیم ہی پوری کر سکتے ہیں. آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. آبی ذخائر تعمیر نہ کر کے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا. چیف جسٹس ثاقب نثار کا انٹرویو. زیر زمین پانی کے استعمال پر 1 روپیہ فی لیٹر قیمت عائد کرنے کا حکم. رقم دیامر، بھاشا اور مہمن ڈیم کی تعمیر پر خرچ ہوگی. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. منرل واٹر اور مشروبات کمپنیز کو سالانہ 10,000 درخت لگانے کا بھی حکم. جس قسم کے بیانات ان کے وزراء سندھ حکومت کے خلاف، سندھ کے لوگوں کے خلاف دے رہے ہیں، سندھ کے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے چیف منسٹر صاحب سے یا حکومت سے، اسمبلی سے گزارش کرنی پڑے کہ ان کے چند بد کلام وزراء کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے. اگر وفاقی حکومت ECL پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے. ECL پر بیان بازی. وفاق و سندھ آمنے سامنے. جیالو کی کھلاڑیوں کے سندھ میں داخلے پر پابندی کی تڑی. علیمہ خان کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. سعید غنی کا مطالبہ. جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. داخلہ پاکستان ہے, کوئی کسی کا داخلہ بند نہیں کر سکتا. سندھ میں داخلہ بند کرنا ناممکن. علیمہ خان ہو یا کوئی اور, احتساب یکساں ہوگا. وزیر پیٹرولیم کا جواب. آلے زرداری اور جیالے وزراء کی ہوائیاں اڑ گئیں. عدالت کے تحریری حکم تک ECL سے کسی کا نام نہیں نکلے گا. فیاض الحسن چوہان کا اعلان. پاکستان تحریک انصاف چوروں کی بارات. عمران خان اس کے دلہا. وزیر اعظم کی ہمشیرہ ان کی بے نامی دار. اس معاملے پر GIT کب بنے گی؟ مریم اورنگزیب کا سوال. علیمہ خان کبھی وزیر اعظم نہیں رہی, اثاثے خود ڈکلیئر کیے. فواد چودھری کا جواب. خورشید شاہ کو نواز شریف کے 1 ماہ میں جیل سے باہر آنے کی امید. نیب کے سمن پر عمران خان کا جانا بے عزتی نہیں. اپوزیشن رہنما کی گفتگو. اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. حکومت کو منی بجٹ نہ لانے کا مشورہ. احتجاج کی بھی دھمکی. شریف خاندان کے لیے نئی مشکل. رمضان شوگر ملز کے لیے نالے بنانے پر ریفرنس خطنی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو بھجوا دیا گیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز بھی نامزد. نواز شریف کے بازو میں درد, ذاتی معالج سے چیک اپ ضروری. ڈاکٹر کوٹ لکھپت جیل کے باہر انتظار کرتے رہے, ملاقات کی اجازت نہ ملی. مریم نواز کا ٹویٹ. لیگی قائد کو کچھ ہوا تو وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور سیکرٹری داخلہ کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے. احسن اقبال کا رد عمل. جس نے سندھ کو لوٹا, یہاں کا پیسہ لوٹا, اس کے لیے مولوی صاحب آپ بلند باد نام لے کر دعا کریں. اللہ ان کو برباد. میڈم اسپیکر, سندھ اسمبلی میں بلاول, زرداری اور فریال تالپور کے لیے دعا. نصرت سحر عباسی سیخ پا. کرپٹ عناصر کے خلاف دعائیں کرانے کا مطالبہ. ایوان میں گرما گرمی. کیٹرنگ کے ٹھیکوں اور منی بیگم کے پلاٹ کے تذکرے.
इनको सवाल का वो जवाब देना है जो सवाल इनसे किया जाए। कुछ लोगों ने बहुत सारा सीएम हाउस में ठेकेदारी करके अपने फादर इन लॉ से बहुत सारा वहाँ पे केटरिंग करके और गलत खाना खिला के लोगों को बहुत उन्होंने पैसा कमाया, शायद उनसे आज हजम नहीं हो रहा। आईटी का दौर नहीं है, जेआईटी का दौर है। जो मुन्नी बेगम का प्लॉट लेके करप्शन करके उस पर बैठे हुए हैं, वो आज बैठ के हमारे पे बात करें जेआईटी की। अपोजिशन वाले बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे और अवाम देख ले आपके सामने है। मुझे लगता है यही है कि अपोजिशन हमारे ऐसे कवानीन को जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उसको भी पास नहीं करेगी। कानून साजी के मामलात हुकूमत बेबस, अपोजिशन कुछ भी नहीं करने दे रही। वजीर कानून की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, हिज़्ब इख्तिलाफ नैब को कमजोर करना चाहती है, फर्रुख नसीम का इल्जाम। वजीर आजम से परवेज खट्टक की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर बातचीत। इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी बैठक। थोड़ा सब्र करें, मसाइल हल हो जाएंगे। सेहत के शोबे की बेहतरी तरजीह, सेहत कार्ड का दायरा पूरे सूबे तक बढ़ा रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में आला हुकाम के रिश्तेदारों के लिए राह हमवार करने की तैयारियां, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कमीशन की तश्कील का बिल असेंबली में पेश। रिटायर्ड जज सरबराह होंगे, कमीशन किसी भी अफसर के असासों की छानबीन कर सकेगा। बीमारों पर मेडिसिन बम गिर गया, अदविया की कीमत में 15% तक इजाफा, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी 9% महंगी। दर्द से सिसकते गरीब मरीज बेहाल। रावलपिंडी में स्वाइन फ्लू का पहला शिकार, होली फैमिली अस्पताल में जेरे इलाज, अटक की रिहायशी मरीजा जाँ बहक। पीआईए का मुरम्मती शोबा, हवेलियां तैयारा हादसे का जिम्मेदार। एक इंजन के पावर टरबाइन का ब्लेड दौरान परवाज उतर गया, दूसरा ज्यादा इस्तेमाल से खराबी का शिकार हुआ। ब्लेड्स बर वक्त मुरम्मत नहीं किए गए, तहकीकाती रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। मुरम्मत के तरीक़ाकार पर फौरी ऑडिट नागुज़ीर करार। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात के साहबजादे की नैब रावलपिंडी में पेशी, आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी, सालिक हुसैन से 1 घंटा पूछताछ। असगर खान केस, अमल दरामद बंद न करने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का FIA के नताइज पर इजहार अदम इत्मीनान, तहकीकात कराएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सलमान अकरम राजा अदालती मुआविन मुकर्रर, 1 हफ्ते में जवाब तलब। राजा परवेज अशरफ की गाड़ी टकराने से जामहा के एहलकार की माली मुआवनत न किए जाने का इंकशाफ। ज़ीशान के वालिद ने अदायगी के लिए इस्लामाबाद की अदालत में दावा दायर कर दिया। साबिक वजीर आजम और ड्राइवर की 17 जनवरी को तलबी। लाहौर में मुल्तान रोड सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, रेढ़ी बांध दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। इंतजामिया कार्रवाई छोड़कर फरार, आड़तियों का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी। ऑरेंज रेन पर अब तक 1 अरब 22 करोड़ डॉलर खर्च, मंसूबा जुलाई तक मुकम्मल होगा। लाहौर मेट्रो बस पर 29 अरब रुपए लागत आई। पंजाब असेंबली में तफसीलात पेश। खूनी खेल नामंजूर, पंजाब असेंबली में करारदाद जमा, हुकूमत ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। वजीर आला और वजीर इत्तलात के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपोजिशन रहनुमा मिर्जा जावेद का मुतालबा, दीगर अरकान भी बसंत के खिलाफ। क्योंकि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। अल्लाह मियां इस हुकूमत को हदायत दे कि ये जो इन्होंने जो ये बसंत बाजी का जो नया शोशा शुरू किया है, लोगों की डेथ हो रही है, जिन माओं की गोदें उजड़ रही हैं, वो जिम्मेदारी कौन लेगा? PTI से इत्तेहाद अवाम के मसाइल हल करने के लिए किया, मामला जू के तू रहे तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर की धमकी।
कराची में चीनी बाशिंदे को जख्मी करके लूटने वाले मुलजिम अंदरून सिंध से गिरफ्तार। SSP साउथ का अली रजा आबदी कत्ल केस की तहकीकात में नाकामी का एतराफ। DPO पाकपतन की जानिब से बुजुर्ग शहरी की तस्दीक, ताजरों का गुस्सा कम न हुआ। वजीर आला पंजाब का वाक़े पर नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। RPO साहिवाल से रिपोर्ट भी तलब। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 2 दहशतगर्द हलाक। सब मशीन गन, बारूदी सुरंगें, हैंड ग्रेनेड, RPG, रॉकेट और गोलियां बरामद। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी स्कर्दू के तलबा और असातिज़ा का ISPR का दौरा। मेजर जनरल आसिफ गफूर से मुलाकात। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को खिराज तहसीन। समाजी और मौशी तरक्की के लिए किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के दौरे पर आए अफगान वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन का अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अमन मुज़ाकरात पर जोर। दहशतगर्दी इलाकाई सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। अफगान फोर्सेस की फारियाब सूबे में फजाई कार्रवाई। तालिबान इंटेलिजेंस कमांडर कारी सिबगतुल्लाह मारा गया। वजारत दिफा का दावा, तालिबान मामले पर खामोश। मुल्क के अक्सर इलाकों में ठंड के डेरे। मरी और गलियात में फिर बर्फबारी। पारा गिरने के बावजूद सयाहों की मौज मस्ती। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की जेल में तबीयत खराब है, लेकिन बताया जा रहा है कि जाती मौलिज डॉक्टर अदनान को नवाज शरीफ से मिलने ना दिया गया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने तशवीश का इजहार किया है, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि वालिद की बीमारी को डॉक्टर अदनान बेहतर समझते हैं। ये सारी सूरत हाल मरियम नवाज ने ट्विटर पर शेयर की है। इससे मुतालिक मजीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ हैं। अरसलान, कहिएगा कि डॉक्टर शहबाज गिल का मौक़िफ़ इससे मुतालिक कुछ और है, असल सूरत हाल है क्या? जी, कल जो है गुज़िश्ता रोज मियां नवाज शरीफ ने अपने अहले खाना से जब मुलाकात की थी तो उनका ये कहना था कि उनके जिस्म और बाजुओं में मुसलसल दर्द है। जिस हवाले से उनके जो जाती मालिज हैं डॉक्टर अदनान, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं यानी दिल के डॉक्टर भी हैं, उनको बताया गया और वो आज जो है उनसे मिलने के लिए सुबह जेल हुकाम के पास पहुंचे। उन्होंने बाकायदा कानून के मुताबिक जो दरख्वास्त दी जाती है उनसे मिलने की, वो दरख्वास्त उन्होंने फाइल कर दी और उसके बाद उनको कहा गया कि आप इंतजार करें। लेकिन 3:30 पौने 4 के करीब जब उनको बताया गया 3:45 पर कि आप उनसे आज नहीं मिल सकते, आज वक्त खत्म हो गया है, तो उसके बाद जो है उन्होंने उसी तरह जो है मरियम बीबी को आगाह किया डॉक्टर अदनान ने, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उनको अपने वालिद की सेहत के बारे में सख्त तशवीश है और उनके बाजू का जो दर्द है, खास तौर पर जो लेफ्ट बाजू यानी बाएं बाजू का जो दर्द है, वो हो सकता है कि वो दिल की तकलीफ का पेश खैमा हो, उन्हें एंजाइना ना हो जाए। इस हवाले से उनका कहना था कि डॉक्टर अदनान को अगर वो मिल लेते, क्योंकि उनके वो पुराने मालिज हैं और तमाम तर उनको उनकी बीमारी और उनकी पेचीदगियों के बारे में इल्म है, तो डॉक्टर अदनान का मिलना जरूरी था। बहुत जरूरी है डॉक्टर अदनान का इस वक्त नवाज शरीफ से मिलना, लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीनी काउंसलेट पर हमला भारत ने कराया। रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी इसमें मुलविस है। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान और कोयटा में हुई। यही नहीं बल्कि असलहा ट्रेन के जरिए लाकर कराची बल्दिया टाउन में रखा गया। कराची पुलिस चीफ ने ब्रीफिंग में मजीद बताया कि 5 दहशतगर्द इस तमाम तर वाक़े से मुताल्लिक गिरफ्तार किए गए हैं। दहशतगर्दों ने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए और मनसूबा साज असलम अच्छू पड़ोसी मुल्क में मारा गया। तफसीलात नवीद कमाल की रिपोर्ट में। कराची में चाइनीज कौंसल खाने पर हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस निकली। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं हमला कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रॉ की एमा पर किया, जिसकी मंसूबा बंदी अफगानिस्तान में हुई। पुलिस, SSU और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में कौंसलेट हमले के 5 सहूलतकारों को धर लिया, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ है। जो मंसूबा था इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें रॉ भी मुलविस था, जिसमें अफगानिस्तान ने मास्टरमाइंड किया, तो एक के अलावा
جس کے بارے میں ہے کہ شاید وہ مر گیا ہے افغانستان میں کسی حملے میں, لیکن اس کے علاوہ باقی تمام گرفتار ہیں. اسلم اچھو, ہی واز دا ماسٹر مائنڈ بائی ڈیزائن, یا وہ واقعی جینوئنلی مارا جا چکا ہے. اس کا ابھی یہ بشیر زیب کے نام سے ابھی اس کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہے. پولیس چیف نے کہا اسلحہ ٹرین سے کراچی لایا گیا جس کے لیے ریلوے کو لکھ رہے ہیں. یہ ایک انجن ہے بوٹ کا, لانچ کا, جس کو یہ پیک کر کے آتے رہے ہیں. اس کے اندر اسلحہ ڈالا تھا, اس کو سیل کیا گیا تھا انہوں نے, اور یہ ریلوے کے ذریعے بھیجا گیا ہے. وہ ادھر کوئٹہ سے آیا, ادھر پہنچ گیا, ادھر سے کسی نے ریسیو بھی کیا, اور وہ سکسیسفلی کسی جگہ واردات پہ پہنچ بھی گیا. تو دے نیڈ ٹو امپروو دی سسٹم. ایڈیشنل آئی جی کے مطابق گرفتار ملزمان میں عبداللطیف, حسنین, عارف, ہاشم, اسلم وغیرہ شامل ہیں. حملہ آوروں نے نادرہ کے جعلی شناختی کارڈ بنا رکھے تھے. اہم ترین واقعے میں گرفتار ملزمان کی گرفتاری پر بات ختم نہیں ہوتی. انہیں عدالت سے سزا دلوانا اس سے بھی زیادہ اہم کام ہوگا. کیمرامین نور احمد کے ساتھ نوید کمال, دنیا نیوز, کراچی. آپ کو لے جائیں گے لاہور, جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. پورے وثوق اور یقین کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میری ہائی کورٹ کے ساتھ نسبت سب سے پرانی. مجھے آج وہاں ایک بھی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس کی لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ نسبت مجھ سے پرانی ہو. تھی ایک شخص کی, وہ تھے سعید حسن صاحب, انتقال فرما گئے. عابد حسن منٹو صاحب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. آپ یہ پوچھیں گے کہ میری نسبت اس ہائی کورٹ کے ساتھ اتنی پرانی کیسے؟ میں کیتھیڈرل اسکول پڑھتا تھا, سامنے میرے والد صاحب یہاں پریکٹس کرتے تھے. 7-8 سال کی عمر ہوگی. بابا غنی کسی کو یاد ہے؟ بابا غنی یہاں کا ہیڈ بار کا ہمارا چوکدار تھا. وہ سائیکل پہ مجھے لے کے تو باہر بٹھا دیا کرتا تھا بینچ پہ, اس لیے کہ جب میرے والد محترم گھر جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا. تو یہ کوریڈورز جو ہیں میں ان میں کھیلتا رہتا تھا. تو آپ کو اب اندازہ ہوگا کہ میری اس ہائی کورٹ کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ تقریباً 56 سال کی ہے, اور آپ میں سے کسی کی بھی 56 سال کی وابستگی نہیں ہو سکتی جو اس پنڈال میں آج دوست موجود. میں نے یہاں پہ خس کے وہ کولر بھی دیکھے. یہ پتھر کا کمرہ جو ایک زمانے میں محترم ملک قیوم صاحب کی کورٹ روم ہوتا تھا, آج کل ججز صاحبان کا یہ غالباً ٹی روم ہے, یہاں پہ کامن روم ہے. یہاں پہ میں نے وہ پنکھا بھی دیکھا جو ہاتھ سے کھینچ کے نا کپڑے کا وہ جلا جاتا تھا. میں نے میاں محمود علی قصوری کی پرزور آواز میں کانسٹیٹیوشنل کیسز, ہیومن رائٹ اور ہیومن لبرٹی کے کیسز کی آرگومنٹس بھی دیکھی. میں نے پر لطف اور بڑے ایک مخصوص انداز میں ایس ایم ظفر صاحب کو بھی یہاں پہ سنا ہے. اعجاز احمد بٹالوی صاحب کی کمال بھی دیکھی وکالت کی. اور میں نے سول لاء میں چودھری خورشید, خواجہ اپنا طفیل, میرے والد محترم. کرمنل لاء میں آپ یاد کریں تو خواجہ سلطان صاحب تھے, ہمارے سلیمی صاحب تھے. یہ بڑے بزرگ تھے اور ججز بھی بڑے اسٹالورٹ تھے. یعنی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ اسی طرح موجود ہے, آج اسی طرح موجود ہے. لیکن میرے محترم جج بھی بڑے تھے, وکیل بھی بڑے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ اپنی ایسوسی ایشن سے متعلق وہ گفتگو کر رہے ہیں. خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.